Shalom from Israel. Dear Brat TV, have a blessed and joyous 12th anniversary. Congratulations. I'm so blessed to work together with you, our ministry, all the churches we represent in Israel, the congregations. We're glad that God brought us together because you are a blessing. You're a blessing for people of Korea, and blessing and your message go beyond Korea, but also God connected us with Israel. And you've been a big blessing for Israel, becoming a voice of Israel for your nation, but also we live in a time when Bible prophecies come to pass. I have here the ancient Torah scrolls, and some prophecies of Torah speaks about our days, and we live in the time when the Word of God and ancient prophecies, biblical prophecies, they come into pass. And they're speaking about nations. And you, dear Brat TV, all the brothers and sisters who stands behind and connected to Brat TV and blessed by your message, you are opening doors to participate in the fulfillment of biblical prophecies. You send in your prayers. You send in your donation to the land of Israel to support work of God. You are a real blessing. So, because of you, and together with you, we are here in Israel, and Christians in the nations who watching your programs actually taking part in what God is doing in many nations, but also in the land of Israel. Together we're going to see King of Glory coming back to the land of Israel. We see transformation. We see salvation of Israel. We see how God is keeping his word and doing so many different miracles in the land of Israel, and you are a big part of it. So congratulations. Praise the Lord for you. You know, in Hebrew culture, number 12, it's a very significant number. And we have stories about 12 fathers, 12 ancestors, a story of 12 tribes of Israel, 12 apostles, 12 foundations of the heavenly Jerusalem, and 12 gates of heavenly Jerusalem. So it's wonderful. And my prayer that number 12 for you will be new number of new open doors, and the opportunity and a blessing to release God's kingdom and God's blessing to many nations, but also to the nations of Israel. Congratulations and blessings. And when God is fulfilling his word and biblical prophecies, you are part of it. Praise the Lord, and we praise Jesus for you. Blessings and congratulations from Israel. Shalom. 성경 속에서 나오는 그 말씀을 가지고 상상도 하고 하나님의 임재 속에 빠져서 그림 그리고 있어요. 이스라엘에서 샬롬을 전합니다. 이번 시간에 브레드 TV와 함께 진행할 토라 포션은 키타보인데요. 네가 그 땅에 들어갈 때라는 뜻입니다. 하나님의 여러 약속들과 핵심 히브리어 단어들의 다양한 의미도 살펴보겠습니다. 은혜로운 시간이 될 겁니다. 특히 이번에 나눠볼 약속들은 예수님을 통해서 오늘날 모든 그리스도인들에게 그대로 주어졌습니다. 정말 멋진 여정이 될 거예요.
이스라엘에서 열방으로 축복을 선포하는데 함께 동역하는 브레드 TV에 감사드립니다. 그럼 이제 시작해 봅시다. 이번 주 토라 포션인 키타보를 살펴볼 텐데요. 신명기 26장부터 29장의 말씀 중 첫 부분부터 함께 살펴보겠습니다. 말씀 본문 시작부터 하나님은 이스라엘 백성에게 첫 열매에 대한 명확한 지침을 가르쳐 주십니다. 히브리어로는 비쿠림, 첫 열매라는 의미죠. 첫 열매의 원칙은 성경에서 매우 중요한 원칙입니다. 하나님은 이스라엘 백성에게 약속의 땅에 들어가면 그 땅의 첫 열매를 거두어 여호와께 바치라고 가르치시죠. 단순히 일정 부분을 드리는 것과는 다르죠. 물론 그에 대한 말씀도 나중에 살펴볼 텐데요. 하지만 첫 열매는 다릅니다. 수확할 때 모든 나무의 첫 열매는 구별하여 따로 떼어놓으라는 것이죠. 그것들은 내 아도나이 주님의 것입니다. 그리고 성전으로 가서 주님의 임재 앞에 첫 열매를 제물로 드리는 거죠. 흥미롭게도 하나님은 이런 첫 열매의 원리를 성경 여러 곳에서 자주 말씀하십니다. 첫 열매의 원칙이 중요한 이유는 자신을 위해 첫 소산을 쓰지 않고 우리의 창조주이신 하나님께 먼저 구별해 드리기 때문입니다. 주님의 축복과 선하심이 우리의 삶과 밭에 임했음을 인정하는 고백이죠. 우리는 그것을 가져다가 주님께 봉헌합니다. 이 고백에는 몇 가지 순서가 있는데요. 첫 번째는 나무에서 첫 열매를 따서 바구니에 담고 주님을 위해 따로 구별해 놓는 것입니다. 이것은 모두 하나님의 것이기 때문이죠. 이렇게 첫 열매를 드리는 것은 우리의 남아있는 모든 수확물과 땅의 소산까지도 구별하여 주님께 바치는 것과 같습니다. 그렇게 축복인 첫 열매를 구별하여 이렇게 고백하고 기억하는 것이죠. 하나님, 우리는 주님의 말씀과 계명에 순종합니다. 우리가 가진 모든 것은 주님의 것입니다. 모든 것이 주님의 것이기에 주님께서 우리에게 주신 것을 다시 돌려드립니다. 주님 안에서 기뻐하고 감사하는 마음으로 첫 열매를 드리는 것이죠. 그 다음에는 어떤 일이 일어날까요? 하나님은 우리가 이 첫 단계를 행할 때 나머지 모든 것을 책임져 주시고 우리의 일터와 밭에 임하는 축복을 보게 될 것이라고 약속하셨습니다. 주님을 찬양합니다. 그리고 예수와, 즉 예수님은 우리의 첫 열매이십니다. 주님은 이 땅의 첫 열매가 되셨습니다. 우리의 구속을 위해 생명을 내어주시고 죽음에서 부활하신 첫 번째 사람이십니다. 주님을 찬양합니다. 그래서 우리가 첫 열매에 대해 나눌 때 무엇보다 먼저 우리 하나님을 생각하게 됩니다. 히브리어로는 이것을 비쿠림이라고 부릅니다. 첫 열매를 뜻하는 비쿠림은 선택된이라는 뜻의 히브리어 니브카르와 어근이 같습니다. 하나님께 선택받은 백성과 나라라는 뜻이죠. 이처럼 첫 열매라는 의미를 가진 히브리어 단어 비쿠림은 우리가 이 일을 위해 선택받았다는 사실을 상기시켜 줍니다. 주님을 찬양합니다. 이처럼 주님을 위해 삶을 내어드리고 하나님이 가르쳐 주신 첫 열매의 원칙을 행할 때 우리 삶에 축복이 임합니다. 계속해서 신명기 26장 11절을 읽어보겠습니다. 이것은 매우 강력하고 중요한 가르침입니다. 11절에는 이렇게 적혀 있죠. 네 하나님 여호와께서 너와 네 집에 주신 모든 복으로 말미암아 너는 즐거워할지니라. 성경은 주님 안에서 누리는 기쁨을 전하고 있습니다. 그래서 우리가 이 예물을 주님께 다시 올려드릴 때는 의무감이 아닌 기쁜 마음으로 계명을 지켜 행해야 합니다. 할렐루야. 하나님은 이스라엘 백성에게 어떤 기도를 드려야 할지 가르쳐 주십니다. 5절부터 7절을 보면 성전에 나와 기도할 때 하나님이 그들을 이집트에서 인도해 내셨음을 반드시 기억하라고 말씀하시죠. 그들은 하나님이 베푸신 기적과 보호하심 그리고 그 영광을
기억하며 기도했습니다. 하나님을 찬양합니다. 짧은 기도지만 정말 강력한 기도입니다. 바로 기억하기 위한 기도죠. 하나님은 우리가 어디에서 왔는지 우리의 뿌리를 항상 기억하길 원하십니다. 이스라엘 백성이 하나님의 특별한 목적을 위해 택함받아 이집트의 노예 생활에서 약속의 땅으로 나온 것처럼 오늘날 그리스도인들의 여정도 마찬가지입니다. 어쩌면 우리도 하나님 없이 살아가던 죄 많은 시절이 있었을지 모릅니다. 하지만 하나님의 택하심을 받은 순간 우리는 주님께 돌아왔으며 성경은 우리가 올리브나무의 역사, 곧 이스라엘 민족의 역사에 접붙여졌다고 전합니다. 이 부분에는 아주 놀랍고 깊은 연결고리가 있습니다. 그리고 12절에서 성경은 11조, 즉 10분의 1에 대해 말합니다. 성경은 네 모든 소산의 11조 내기를 마친 후에 라고 말하죠. 11조 역시 첫 열매의 원칙과 같은 고백입니다. 여러분이 밭에 나가서 얻은 수확물 중 11조를 따로 구별하여 보관하십시오. 먼저 첫 열매를 드리고 그 다음 11조를 드리는 겁니다. 가장 첫 번째 것을 주님께 드리고 그 다음 우리가 거둔 수확물의 10분의 1도 주님께 드리는 것이죠. 14절에서는 이렇게 기도하라고 권면하는데요. 그 내용의 일부는 이렇습니다. 내가 내 하나님 여호와의 말씀을 청종하여 주께서 내게 명령하신 대로 다 행하였사오니. 이것은 매우 중요한 부분입니다. 우리가 기도할 때 이렇게 기도해야 한다는 것이죠. 주님, 제가 지켜야 할 계명과 방향을 가르쳐 주셔서 순종하였습니다. 얼마나 강력하고 위대한 선포입니까? 오늘날 우리가 그리스도 안에서 이 모든 것을 온전히 이루어낼 수 있다는 사실이 믿겨지시나요? 여러분과 저는 기도 가운데 이렇게 고백할 수 있습니다. 주님 감사합니다. 주께서 명하신 모든 말씀에 온전히 순종합니다. 우리가 기도 중에 주님, 제가 주님의 음성을 듣고 온전히 순종했습니다 라고 담대히 선포할 때 우리는 더 큰 기쁨과 하나님의 풍성한 축복을 누리게 됩니다. 주님을 찬양합니다. 15절에는 주의 거룩한 처소에서 내려다 보소서라고 기록되었는데요. 주님, 제가 말씀에 순종하여 구별해 드렸으니 이제 하늘의 거룩한 처소에서 굽어 살펴 주옵소서라고 주님의 임재와 돌보심을 구하는 기도입니다. 원하건대 주의 거룩한 처소 하늘에서 보시고 주의 백성 이스라엘에게 복을 주시며라고 기록되었죠. 이 말씀대로 기도합니다. 하나님, 한국과 모든 나라에서 주님을 섬기는 백성에게 복을 내려주소서. 이스라엘을 축복하셨던 것처럼 동일한 축복을 주소서. 그리고 성경은 이렇게 선포합니다. 주께서 우리에게 주신 그 땅에 복을 내려주소서. 이스라엘에게는 약속의 땅을 주셨고 다른 민족들에게는 각자의 땅과 삶의 터전을 허락하셨습니다. 주님, 우리에게 허락하신 모든 기업 위에 주님의 축복을 선포합니다. 그 다음 성경은 이렇게 선포합니다. 우리 조상들에게 맹세하여 우리에게 주신 젖과 꿀이 흐르는 땅에 복을 내리소서. 주님을 찬양합니다. 그곳은 성지이며 젖과 꿀이 흐르는 이스라엘 땅입니다. 그런데 하나님은 여러분에게도 젖과 꿀을 준비하셨습니다. 여러분이 살아가는 환경과 삶, 일터에 풍성한 축복을 예비하신 것이죠. 주님을 찬양합니다. 하나님은 정말 놀랍고 위대하신 분입니다. 이제 히브리어 핵심 단어인 비쿠림에 대해 알아봅시다. 비쿠림은 첫 열매라는 뜻입니다. 두 번째 핵심 히브리어 단어는 토다입니다. 성경은 우리에게 감사함으로, 즉 토다로 주님 앞에 나오라고 가르칩니다. 그러니까 토다는 감사합니다라는 뜻이죠. 베토다는 감사함으로라는 뜻입니다. 주님을 찬양합니다. 우리의 첫 열매이신 예슈아는 우리의 주님이시며 토라의 모든 계명을 성취하신 분입니다. 그분을 통해 우리는 하나님 앞에 설 수 있고 성경의 모든 계명을 지킬 수 있게 됩니다. 이제
다음 구절인 신명기 26장 16절부터 27장 26절까지 계속해서 읽어보겠습니다. 모세는 이스라엘 백성이 약속의 땅에 들어가기 전에 철저히 준비시키는데요. 그는 계속해서 명확하고 강력한 메시지를 선포하며 주님의 가르침과 방향성을 제시하고 이스라엘 백성이 하나님을 순종하도록 가르칩니다. 그리고 순종에는 하나님의 능력이 임한다는 사실을 거듭해서 강조하죠. 26장의 핵심 성경 구절은 19절입니다. 이렇게 기록되어 있죠. 여호와께서 너를 그 지으신 모든 민족 위에 뛰어나게 하시리라. 저는 이 말씀이 정말 좋습니다. 하나님이 모든 민족을 창조하셨다는 걸 보여주기 때문입니다. 하나님은 모든 민족을 지으셨습니다. 열방이 주님에게서 나왔지만 너를 높이 세우시리라고 하셨습니다. 이것이 바로 순종의 힘입니다. 여러분이 주님의 계명에 순종하기 때문에 여러분을 높이 세우실 것입니다. 그리하여 여러분은 하나님과의 친밀한 관계 속에서 흘러나오는 축복을 통해 열방 가운데 뛰어난 자로 세워질 것입니다. 그렇다면 무엇으로 높아지게 될까요? 성경에는 이렇게 기록되어 있습니다. 찬송과 명예와 영광을 삼으시고 그가 말씀하신 대로 너를 네 하나님 여호와의 성민이 되게 하시리라. 하나님을 찬양합니다. 이것은 주께서 말씀하신 약속 중 하나입니다. 저는 이런 구체적인 말씀이 참 좋습니다. 주님은 찬송과 명예와 영광으로 나누어 자세히 설명해 주시죠. 하나님을 찬양합니다. 하지만 여러분은 교만해지지 않고 겸손하게 행할 것입니다. 그것이 하나님의 나라의 원리이기 때문입니다. 하나님이 여러분을 다른 이들보다 높이시는 것은 여러분이나 우리를 교만하게 하려는 것이 아니라 겸손한 상태로 이끄시는 것입니다. 모든 것이 예수님께 달려 있고 모든 것이 하나님께 달려 있음을 우리가 알기 때문이죠. 하나님은 이 사실을 이해하는 사람들을 신뢰하십니다. 주님은 이스라엘에 행하셨던 것처럼 겸손의 능력을 깨달은 자녀들을 높이 세우실 것입니다. 할렐루야! 이제 다음 장인 신명기 27장으로 넘어가겠습니다. 4절을 보면 이렇게 기록되어 있습니다. 너희가 요단을 건너거든 내가 오늘 너희에게 명령하는 이 돌들을 에발산에 세우고 하나님은 이스라엘 백성이 그 땅에 들어가기 전부터 구체적인 지침을 주셨습니다. 모세는 가나안 땅에 가본 적이 없으니 이 예언적 메시지는 하나님이 직접 모세에게 주셨다는 걸 알 수 있죠. 그는 그곳에 갈 때 산들의 이름이 무엇인지도 몰랐습니다. 그런데 하나님은 백성이 그 땅에 들어가기도 전에 이렇게 말씀하셨습니다. 너희가 요단을 건너 그 땅에 들어가면 곧장 에발산으로 가라. 그리고 그곳에서 너희가 해야 할 일이 있다. 이 돌들을 에발산에 세우라. 5절에서는 더 구체적인 지침을 주십니다. 또 거기서 네 하나님 여호와를 위하여 제단 곧 돌단을 쌓되 주님을 찬양합니다. 이제 하나님은 요단 강을 건너자마자 즉시 에발산에 가서 명한 일을 하라고 말씀하십니다. 이것은 이야기의 시작에 불과합니다. 계속해서 더 읽어보겠지만 주님은 제단을 쌓으라고 말씀하셨죠. 시청자 여러분, 저는 에발산에 가본 적이 있습니다. 이스라엘 백성을 약속의 땅으로 인도했던 여호수아가 쌓은 제단을 직접 볼 수 있었죠. 그리고 이 험난한 지형을 뚫고 제단에 도착했을 때 있었던 일을 말씀드리려고 합니다. 3,500년 전에 세워진 그 제단이 여전히 잘 보존된 상태로 그곳에 세워져 있다면 여러분은 믿겨지시나요? 정말 크고 거대한 제단이 그곳에 있습니다. 조그만 제단이 아니라 거대한 복합 단지 같은 형태죠. 그렇게 웅장한 제단이 여전히 그곳에 세워져 있습니다. 놀랍게도 하나님의 기적 덕분인지 그 누구도 그 제단을 허물지 않았고 그 터 위에 다른 건축물도 세우지 않았습니다. 여호수아와 이스라엘 백성들이 모아서 쌓은 돌들로 이루어진 제단이 여전히 그곳에 서 있습니다. 저는 그곳에서 더욱 신기한 점을 발견했는데요. 제가
그 제단을 위에서 내려다 보았을 때 그 제단은 발 모양을 하고 있었습니다. 그들은 단순히 제단을 쌓은 것이 아니라 믿음의 선포를 한 것입니다. 성경에 이런 형태에 대한 지침은 없지만 우리는 하나님께서 너희 발바닥으로 밟는 것은 다 내가 너희에게 주었노라고 하신 말씀을 알고 있습니다. 실제로 그들은 이 땅을 하나님께 봉헌하고자 제단을 쌓을 때 아주 거대하고 특별한 발 모양으로 제단을 세웠던 것입니다. 그 제단이 지금까지도 그 자리에 서 있다는 사실을 생각하면 정말 놀랍고 가슴이 벅찹니다. 오늘날에도 여러분이 이스라엘에 오시면 유대와 사마리아 지역에 있는 이 제단을 직접 찾아가서 볼 수 있습니다. 주님을 찬양합니다. 정말 놀랍죠. 그럼 계속해서 말씀을 읽어보겠습니다. 하나님이 주신 지침을 보면 이렇게 말씀하십니다. 제단을 쌓고 그 제단 위에서 제사를 드리라. 주님을 찬양하며 하나님이 너희를 위해 행하신 일에 감사 제물을 올려드리라. 그리고 7절에는 이렇게 적혀 있습니다. 화목제를 드리고 거기에서 먹으며 네 하나님 여호와 앞에서 즐거워하라. 그러니까 제사만 드리는 게 아니라 주님 앞에서 함께 먹으며 즐거워하라는 것이죠. 그러므로 모든 제사는 즐거워야 합니다. 왜일까요? 하나님은 신실하시기 때문입니다. 우리를 인도하셨고 이 모든 복을 주셨습니다. 주님은 우리에게 생명을 주셨죠. 그러니 우리 삶을 찬양과 경배로 가득 채워야 합니다. 할렐루야. 하나님을 찬양합니다. 제가 참 좋아하는 히브리어 단어 리파나브는 두 가지 의미가 있습니다. 하나는 그분 앞에, 다른 하나는 문자 그대로 그분의 얼굴 앞에라는 의미입니다. 왜냐하면 니파나브의 어근인 파님은 얼굴을 뜻하거든요. 파님, 하나님의 얼굴을 뜻하는 히브리어 브니엘처럼 하나님은 이스라엘 백성에게 서두르지 말라고 말씀하십니다. 여러분의 가족과 아이들을 데리고 나아가 주님을 예배하고 섬기십시오. 그게 바로 사역이죠. 그렇죠. 주님을 찬양하고 기뻐하며 그분의 임재 안에서 시간을 보내십시오. 떠나지 말고 시간을 보내세요. 주님은 말씀하십니다. 여기서 나와 함께 먹고 즐거워하며 너희 가족과 이웃 모든 공동체와 함께하라. 하나님을 찬양합니다. 정말 아름답지 않습니까? 하나님은 우리와의 교제를 간절히 기다리고 계십니다. 우리와 가족에게 복을 주시기 때문이죠. 문득 요한계시록 3장에서 예수와가 하신 말씀이 생각납니다. 요한계시록 3장에서 예수님은 내가 문 밖에 서서 두드리노니라고 말씀하셨죠. 그리고 누가 문을 열지 기다리시며 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹으리라고 하셨습니다. 같은 이야기입니다. 주님 안에서 음식과 생명을 나누고 깊은 교제를 나눌 것입니다. 주님을 찬양합니다. 이제 하나님이 에발산과 그리심산에 관해 어떻게 지시하셨는지 살펴보겠습니다. 그리심산은 축복의 산이라고 기록되어 있습니다. 너희는 이 산에서 내 백성을 축복하라 하셨고 하나님의 사람 여호수아는 두 산에서 축복과 저주를 선포합니다. 오늘날 이 산을 보면 한쪽은 생명력이 넘치는 모습을 볼 수 있죠. 그리심산에는 사람들이 마을을 지어 살고 있습니다. 일부 사마리아인들이 이 산에 살고 있죠. 반대편의 에발산에는 아무것도 자라지 않고 오직 이 고대 제단만 있을 뿐 어떤 건축물도 없습니다. 실제로 저주의 산인의 발산에는 물이 없습니다. 그래서 이 일대의 유적이 온전히 보존될 수 있었고 우리는 오늘날까지도 축복과 저주의 흔적을 뚜렷이 볼 수 있습니다. 여기서 히브리어 핵심 단어는 브리드입니다. 브리드는 언약, 하나님과의 언약을 의미합니다. 그리고 두 번째 핵심 히브리어 단어는 세굴라입니다. 세굴라는 보배로운 소유라는 뜻이죠. 하나님을 찬양합니다. 할렐루야. 이어서 토라 포션 본문을 계속 읽어볼 텐데요. 주제를 바꾸어 순종과 축복을 다룬 신명기 28장으로 넘어가겠습니다. 이 장 전체가 축복과 저주에 관해 말하고 있는데요. 저는 그중 몇 가지 축복 구절을 읽으며
히브리어 원문에는 어떻게 기록되어 있고 다른 번역본들은 이를 어떻게 번역했는지 함께 살펴보고자 합니다. 원문과 번역본을 비교하며 그 안에 담긴 메시지를 확인하는 것은 정말 즐거운 일입니다. 그럼 신명기 28장 1절을 보겠습니다. 네가 네 하나님 여호와의 말씀을 삼가 듣고 히브리어로는 샤모아 티시마라고 합니다. 그럼 임샤모아 티시마는 무슨 뜻일까요? 임샤모아 티시마는 직역하면 네가 내 목소리를 듣고 또 귀 기울여 듣는다는 뜻입니다. 목소리에 귀 기울이고 진심으로 경청하는 걸 의미하죠. 그게 바로 샤모아 티시마라는 표현입니다. 그러니까 하나님의 말씀을 경청하는 것뿐만 아니라 순종하는 것을 의미하죠. 참 좋은 표현입니다. 그런데 이 표현에 딱 들어맞는 단어가 없습니다. 쉽게 말해 하나님의 말씀을 정말 주의 깊게 듣고 경청하는 겁니다. 주님의 말씀과 계명에 순종하고자 하는 열망으로 듣는 것이지요. 말씀 구절을 계속 보면 내가 오늘 내게 명령하는 그의 모든 명령을 지켜 행하면이라고 하는데요. 히브리어 원어로는 리시모로라 소트라고 표현합니다. 하나님이 우리에게 전하시는 계명과 말씀을 지켜 행하는 것. 이것이 바로 샤모아 티시마입니다. 우리가 주님의 음성을 흘려듣지 않고 귀 기울여서 말씀을 지키고 따르는 것, 이것이 바로 진정한 능력입니다. 그리고 성경은 이렇게 선포하죠. 내 하나님 여호와께서 너를 세계 모든 민족 위에 뛰어나게 하실 것이라. 듣고 순종하는 것에는 능력이 있습니다. 2절에도 강력한 메시지가 있습니다. 이렇게 적혀 있죠. 네가 네 하나님 여호와의 말씀을 청종하면 이 모든 복이 내게 임하며 내게 이르리니. 히브리어로는 단순히 내게 이른다는 정도가 아니라 에세구카라고 표현되어 있죠. 에세구는 주님의 축복이 여러분을 끝내 따라잡는다는 표현입니다. 마치 여러분이 도망가더라도 그 축복이 결국 여러분을 붙잡는 것과 같죠. 축복이 여러분을 붙잡을 겁니다. 여러분의 삶에 찾아올 거예요. 이 표현 정말 좋네요. 축복에서 도망쳐도 여러분은 다시 붙잡힐 겁니다. 주님의 말씀에 순종하면 복이 반드시 임하니까요. 하나님을 찬양합니다. 이 놀라운 말씀처럼 주님의 축복이 여러분을 따를 것입니다. 여러분이 복을 쫓아다닐 필요가 없습니다. 복이 여러분을 쫓을 테니까요. 복이 여러분을 뒤쫓아 달려오는 것이지 여러분이 복을 쫓아 달려가는 게 아닙니다. 그것이 하나님 나라의 질서입니다. 우리가 주님의 말씀을 듣고 순종하며 지킬 때 예수님은 걱정하지 마라. 이 모든 것을 너희에게 더하시리라고 약속하셨습니다. 먼저 하나님의 나라를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 이 말씀 9절에서는 실제로 복이 여러분의 삶에 달려와 덮칠 것이라고 말합니다. 복이 여러분에게 달려들 거예요. 본문에 담긴 히브리어의 어감이 정말 좋네요. 아름다운 장면을 떠올리게 해주거든요. 우린 복을 쫓아다닐 필요가 없습니다. 너무 복잡하게 생각할 필요도 없습니다. 우리가 하나님의 말씀을 듣고 하나님의 말씀에 순종할 때 복은 우리 삶에 찾아올 것입니다. 자, 이 원리를 기억하며 다음 구절로 넘어갑시다. 무슨 의미인지 이해되시죠? 말씀을 듣고 순종하여 주님의 법도를 지키면 우리 삶의 복이 임할 것입니다. 그 다음 이어지는 말씀도 축복에 관한 내용인데요. 여기 3절을 보면 이렇게 기록되어 있습니다. 성읍에서도 복을 받고 들에서도 복을 받을 것이며 히브리어로는 바루크 아타바이르, 바루크 아타바사데라고 합니다. 히브리어 중에서도 이 표현만큼은 꼭 기억해 가시면 좋겠습니다. 본문에 적힌 복을 받을 것이며라는 표현은 모두 히브리어로 바루크 아타인데요. 문자 그대로 번역하면 당신은 이미 복을 받은 사람입니다라는 뜻입니다. 할렐루야. 이 표현은 복을 받을 것이라는 뜻이 아닙니다. 하나님은 이미 복을 주셨기 때문에 여러분은 이미 복을 받았습니다. 여러분이 하나님의 약속 안에 거하는 순간 복된 존재가 된 것이죠. 하나님은 여러분을 복된 존재로 부르셨습니다. 바루크 아타, 할렐루야. 이것이 기도입니다. 우리가 기도하는 것과 같죠. 모든 히브리어 기도문은 바루크 아타 아도나이라는 표현으로 시작합니다.
찬양 받으실 주님이라는 뜻이죠. 할렐루야. 찬양 받으실 주님은 우리가 주님의 말씀과 계명 안에 서 있을 때 우리에게 복을 주십니다. 하나님을 찬양합니다. 그리고 이어지는 구절마다 우리 삶의 모든 영역을 하나씩 짚어가며 설명하지만 핵심은 바루크아타, 여러분이 하는 모든 일에 복이 임한다는 선포입니다. 주님을 찬양합니다. 자, 여기서 중요한 히브리어 단어는 축복을 뜻하는 브라카입니다. 그리고 두 번째 핵심 단어는 쉐마, 들으라입니다. 경청하는 것이죠. 귀 기울여 듣고 순종하는 것이죠. 쉐마 이스라엘은 이스라엘아 들으라는 뜻입니다. 우리는 주님의 음성을 듣고 따라야 합니다. 하나님을 찬양합니다. 이것이 바로 예수님이 가르쳐 주신 말씀입니다. 귀를 열어 그분의 말씀과 지혜를 듣는 게 중요합니다. 하나님을 찬양합니다. 그 다음에는 저주의 목록이 등장합니다. 하나님을 섬기지 않고 불순종하며 언약을 저버린 사람들에게 어떤 일이 일어나는지 선포하는 것이죠. 모세는 끝없는 문제와 고난이 빼곡한 목록을 하나님께 받아서 선포합니다. 이것이 바로 성경에서 말하는 저주입니다. 박해와 고난, 질병 등 그 모든 것이죠. 축복의 목록과 저주의 목록을 읽어보면 메시지가 아주 명확합니다. 그렇다면 우리는 어떤 선택을 해야 할까요? 저와 제 가족은 어떤 선택을 했을까요? 여호수아가 결단하며 선포했던 그 고백입니다. 너희가 섬길 자를 오늘 택하라. 오직 나와 내 집은 여호와를 섬기겠노라. 할렐루야. 축복의 목록을 읽고 나서 저주의 목록을 읽어보면 정말이지 우리의 선택은 아주 쉬워집니다. 주님을 찬양합니다. 자, 계속해서 읽어보죠. 이제 29장으로 넘어가 핵심 구절을 살펴보겠습니다. 5절을 보면 모세는 이스라엘 백성에게 하나님의 또 다른 기적을 상기시킵니다. 우리가 자주 이야기하지는 않지만 강력한 기적이었는데요. 이스라엘 백성이 광야를 지나던 때의 일입니다. 함께 읽어봅시다. 수많은 기적들 외에 그들에게 어떤 놀라운 일이 일어났는지 들어보세요. 본문에 이렇게 기록되어 있습니다. 내가 40년 동안 너희를 광야에서 인도하였거니와, 히브리어로는 사막이라고 표현되어 있죠. 이스라엘 백성은 매우 험난한 지형을 걷고 있었습니다. 낮에는 더위, 밤에는 추위가 도사렸지만 성경은 이렇게 말합니다. 너희 옷이 낡아지지 아니하였고 너희 신발이 헤어지지 아니하였느니라. 영어 성경에는 샌들이라고 기록되었네요. 히브리어로는 날레이카, 너희의 신발을 의미하죠. 어쩌면 샌들이나 다른 종류의 신발일 수도 있습니다. 하지만 성경은 말합니다. 너희가 40년 동안 험난한 지형을 걸었을 때 상상이 되시나요? 옷은 전혀 낡지 않았고 나알레이카, 그들의 신발도 전혀 헤어지지 않았다고 합니다. 40년 동안 새 신발이나 새 옷을 지어 입을 필요가 없었고 아무것도 필요 없었습니다. 이것은 보호의 기적이었습니다. 상상이 되시나요? 하나님이 이스라엘 백성을 보호하셨던 것처럼 그분의 보호하심이 백성들의 물건과 옷에도 임했습니다. 주님을 찬양합니다. 이것이 바로 하나님의 초자연적인 축복입니다. 할렐루야. 어쩌면 패션을 좋아하는 분들에게는 아쉬운 이야기일지도 모르겠습니다. 저 역시 매번 옷을 바꿔 입으니까요. 하지만 하나님은 옷과 신발에도 기적을 베푸셔서 새 옷 없이도 40년 동안 부족함이 없었습니다. 하나님을 찬양합니다. 이번 시간에 마지막으로 읽을 성경 구절은 신명기 29장 9절입니다. 이렇게 적혀 있습니다. 그런즉 너희는 이 언약의 말씀을 지켜 행하라. 그리하면 너희가 하는 모든 일이 형통하리라. 할렐루야. 이것은 형통의 약속입니다. 하나님의 말씀을 지켜 행할 때 여러분이 하는 모든 일이 형통해집니다. 영적인 영역뿐만 아니라 삶의 실제적인 모든 영역에 형통의 복이 임할 것입니다. 우리의 사업과 대인관계, 사역에도 형통의 복이 임할 것입니다. 사랑하는 여러분,
주님이 우리를 택하셨고 우리 역시 주님께 속했으니 하나님의 약속을 굳게 믿읍시다. 이스라엘 공동체 여러분, 영적인 복뿐만 아니라 삶의 모든 영역에도 하나님의 축복이 임한다는 것을 온전히 믿으시기 바랍니다. 이스라엘에서 지나가는 차들을 보면 종종 브라카, 축복과 하칠라카, 성공을 바라는 히브리어 문구들을 볼 수 있습니다. 주님을 찬양합니다. 이것은 우리 삶의 중요한 부분입니다. 하나님은 자신의 백성에게 복 주시기를 간절히 원하십니다. 사랑하는 여러분, 이런 마음으로 여러분을 위해 축복하며 기도합니다. 하나님께서 여러분과 여러분의 가족 그리고 이웃들에게 모든 영적인 축복과 삶의 실제적인 축복이 임하길 기도합니다. 말씀에 기록된 대로 주님의 언약을 지켜나가는 여러분의 삶 가운데 하나님의 축복과 형통이 예수님의 이름으로 온전히 이루어지고 넘쳐나기를 축복합니다. 샬롬. 시간을 성화하기를 원하신다는 겁니다. 샤밧은 뭔가 하나님이 그걸 통해서 하시고자 하는 의도가 따로 있었다는 겁니다. 창세에 하나님이 언제 안식하셨나를 보셔야 돼요. 하나님의 안식은 곧 하나님의 영원으로의 초대입니다.